Good morning all. I am Reshma from Department of Computer Application, Bosco College, Kottiyam. In the daily bonus session or in the Kerala University Kerala University syllabus Bcom second semester students in third module Basic Algebra in the section. So let's start the session. This section include 3 topics and main item. Equations and linear equations and solution of linear equations. 3 topics are equations, linear equations and solution of linear equation. So our main session like algebra. Module heading. That is basic algebra. Algebra basics are this module deal. Algebra. Algebra is a branch of mathematics in which letters and symbols are used to represent numbers. Numbers in the letters or symbols letters and symbols represent branch of mathematics and algebra. Maths in the base numbers. Numbers in the letters or symbols, English alphabet letters and symbols represent mathematical problem type branch of mathematics problems including the branch of mathematics the algebra for example our daily life useful branch. For example, I go to stationery shop. I have a pen and a rubber. The price of the pen is 1 added to twice the price of the rubber. The price of the pen is 1 added to twice the price of the rubber. Pen in the rubber. The price of the pen is twice the 1 added to twice the price of the rubber. Now, statement, verbal statement, English statement, sentence mathematical represent that's algebra base. The price of the pen, fully price of the pen, number value number price of the pen. But letter English alphabet letter declare let it be Y. Let Y be the price of the pen. Pen in the price Y. The price of the pen the price of the pen is 1 added to twice the price of the rubber. Rubber in the price twice add the price of the pen. Therefore, price of the pen is unknown quantity. The price of the rubber therefore, a value mathematical number. That number unknown quantity. That quantity alphabet item assume. Let X be the price of the rubber. We have two quantities, two letters assume. Two numbers, two letters, two symbols assume. Price of the pen and Y, price of the rubber X. A statement, a mathematical equation modify. That is the price of the pen is. Price of the pen Y. Therefore, Y is mathematical symbol is equal to. The price of the pen is equal to 1 added to. 1 is get added to twice the price of the rubber. Price of the rubber X. X into twice the 2 times, that is 2 into X. Therefore, a statement English sentence mathematical
ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതും. That is y is equal to 2x plus 1. That is the price of the pen is equal to 1 added to twice the price of the rubber. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ഇതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, മാത്സിലെ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനായ അഡിഷൻ ഉണ്ട്, കൂടാതെ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല എത്ര വാല്യൂ എന്നൊരു അതൊരു വാല്യൂ ആണ്, സംഖ്യയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഒരു നമ്പറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. പിന്നെ കൂടാതെ എന്തുണ്ട്, ആ റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളും ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. ഈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിന്റെ പ്രസൻസ്, ഈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിന്റെ പ്രസൻസ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്തും ഉള്ള ആ സിമ്പിൾ, ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രസൻസിന് പകരം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ആയ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയേക്കാം, ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓൾജിബ്രൈക് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് എഴുതി, ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഓൾജിബ്രൈക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ആ റിലേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്, ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ട്, ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് ശരിക്കും എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് അറിയാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്, പ്രൈസ് ഓഫ് ദ റബ്ബർ ആണ്. y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ ആണ്. Therefore ആ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ റബ്ബർ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ. ആ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ റബ്ബർ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതി, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അല്ലേ. y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ, അത് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. Therefore അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിട്ട് എഴുതി, ഒരു ആൽഫബറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. Therefore ഈ രണ്ട് ആൽഫബറ്റ്സും ശരിക്കും എന്താണ്, ഒരു നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ്, ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ആ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾസ്. ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്, ഒരു ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷനകത്ത് അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾസ്. ഇത് ഞാൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാം, വേരി ചെയ്യാം. നോക്കാം, ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇംപ്ലൈസ് വൈയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും, y is equal to 2 into 1 plus 1, that is 2 plus 1 3. Again if x is equal to 2, then y is equal to 2 into 2 plus 1, that is 4 plus 1 is equal to 5. If x is equal to 3, y is equal to 2 into 3 plus 1, that is 7 അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്. ഇപ്പൊ റബ്ബറിന്റെ വാല്യൂ 1 രൂപയാണെങ്കിൽ പെന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും, 3 rupees ആയിരിക്കും. റബ്ബറിന്റെ വാല്യൂ 2 rupees ആണെങ്കിൽ പെന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും, 5 rupees. അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്തിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നു, വൈയുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ എക്സിന്റെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂ എന്താകാം, അതിനെ വിളിക്കുന്ന എന്താ, വേരിയബിൾസ് എന്ന കാര്യം എന്താ, അതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം, വേരി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ എക്സ് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള റബ്ബറുകളുണ്ട് അല്ലേ, വില കൂടിയതുണ്ട് വില കുറഞ്ഞതുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ, ആ വാല്യൂനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ, വൈയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ രണ്ട് കേസിലും ആ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും, വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിനും രണ്ട് സിമ്പിൾസിന്റെയും വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട്
ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ എങ്ങനെ മാറുന്നത്, അത് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് മാറുന്നത്? വൈയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നത് അല്ലെ. എക്സ് 1 ആകുമ്പോൾ വൈ 3 ആകും, എക്സ് 2 ആകുമ്പോൾ വൈ 5 അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ്. എക്സ് 3 ആകുമ്പോൾ വൈ എന്താകും? 7 ആകും. അപ്പോൾ ഈ കേസ് നമുക്ക് പറയാം, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് മാറുന്നത്? വൈയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നത്. വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അഥവാ വൈയുടെ വേരിയേഷൻ എന്തിന്റെ വേരിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? എക്സിന്റെ വേരിയേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സിനെയും വൈയെയും നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിനെ വൈ എന്ത് വിളിക്കാം? വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിനകത്ത് വൈയുടെ വാല്യൂ, വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. therefore നമുക്ക് വൈയെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കും. y എന്ന് പറയുന്ന ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ y can be called as a dependent variable and also xന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി. therefore variable x can be called as an independent variable. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഓൾജിബ്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഓൾജിബ്രയെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത്, ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു. ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു. ആ ഫോം ചെയ്ത ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷനകത്ത് വേരിയബിൾസ്, രണ്ട് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ജോമെട്രിക് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തുവാ? അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഏതാണ്? ഇക്വാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കും? ഒരു ഇക്വേഷൻ വിളിക്കും. ഇനി ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് ഉള്ള വേരിയബിൾസിന്റെ എല്ലാം പവർ 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിളിക്കും. ബിക്കോസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഓൾവേസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബൈ പ്ലോട്ടിംഗ്. സോ ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? 2 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. therefore we can say that this given linear equation is a linear equation on 2 variables. This is a linear equation on 2 വേരിയബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. കാരണം there exists a relation equality and also it is a linear equation since the existing 2 variables has the power 1. അത് തന്നിരിക്കുന്ന 2 വേരിയബിൾസിന് പവർ 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓൺ 2 വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ്. 5 is equal to 3x plus 9 is equal to 12. ഇത് എന്താണ്? ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇക്വാലിറ്റി സൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ്? ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എന്തുണ്ട്? നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 3, 9, 12 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതാണ്? ഇക്വാലിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലസും ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട്. കൂടാതെ അവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒറ്റ വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ. ഏതാ? എക്സ് അല്ലേ? therefore ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഉള്ള വേരിയബിൾ ഏതാണ്? എക്സ്. എക്സിന്റെ പവർ എത്രയാണ്? 1. therefore we can say that the given mathematical statement is a linear equation on എത്ര വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത്? ഒരു വേരിയബിൾ. therefore the given mathematical equation is a linear equation on 1 variable. അതായത് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് 2 തരത്തിലുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവാം. നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ പലതരം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. 2 വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഓൺ 2 വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ആ ഇക്വേഷൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓൺ 1 വേരിയബിൾ വിളിക്കാം. ഫസ്റ്റ് 2 ടോപ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞു, ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ. തേർഡ് വൺ ഈസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ്.
നോക്കുക, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ? കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഒരേ ഒരു വേരിയബിളായി എക്സിന്റെ പവർ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ഇതൊരു ഇക്വാലിറ്റി ആണ്. Therefore the given mathematical statement is a linear equation on one variable. ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്തുള്ള അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ വേരിയബിളിന്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ എക്സ് പല വാല്യൂസ് എടുക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സോറി, ഈ എക്സ് അല്ല, ഈ എക്സ് സംബന്ധിച്ച് എക്സ് എത്ര വാല്യൂ എടുക്കുള്ളൂ? ഒറ്റ വാല്യൂ എടുക്കത്തുള്ളൂ. മറ്റേ കേസിലായി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി y is equal to 2x plus 1 എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഇവിടെ എക്സും വൈയും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Therefore എക്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് മാറാം? വൈ മാറാം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്നനുസരിച്ച് എന്തിന് മാറ്റം വരാം? ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എക്സിന് മാറ്റം വരാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ. Therefore ആ കിട്ടുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും? യുണീക്ക് ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനകത്ത് ഒറ്റ വേരിയബിളെ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? യുണീക്ക് ആയിരിക്കും, ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. Therefore ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക അഥവാ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്തുള്ള അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ വേരിയബിൾ ഏതാണോ ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് 3x + 2 = 8 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂനെ ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ the value of the x can be called as solution of the linear equation, or solution പറയാൻ വേറൊരു പേര് ഉപയോഗിക്കും, that is root of the equation. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയാം. Therefore ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓർ ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ വിളിക്കും. ഇനി ഈ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ മാത്രം എവിടെ നിർത്തും? ഈ LHSൽ റിമെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? 3x ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 ടേംസ് ഉണ്ട്. പ്ലസും മൈനസും ഉപയോഗിച്ച് അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടേംസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് എന്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടേംസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടേംസ് ആണുള്ളത്. 3x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമും 2 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേമും. നമുക്ക് വേണ്ട എന്തിനെ മാത്രമാണ്? എക്സിന്റെ വാല്യൂവിനെ മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത അവസാനം എന്ത് പറയണം? x = എത്രയാണ് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്കി എല്ലാ ടേംസിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? ഓപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് 3, ഇവിടെ 2 ടേംസ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞില്ലേ? 3x ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ എക്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് ഏത്? 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ 3x നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നിർത്താം. വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടേമായ 2, ആ 2 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം RHSലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 2 നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ഇക്വാലിറ്റിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വാല്യൂവിനെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ LHSൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പോകുന്നത്, ഇക്വാലിറ്റിയുടെ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ +2 ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ടേം അപ്പുറത്തെ ഇക്വാലിറ്റി അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? -2 ആയിട്ട് മാറും. ഈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണെന്ന്? പോസിറ്റീവ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ 2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേമിനെയും 3x എന്ത് ചെയ്തേക്കുകയാണ്? ആഡ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇവിടെ അഡീഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ 2 എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറയ്ക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൂട്ടിയ ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? അതിനെ അവിടെ വന്ന് കുറയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ 2 നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് +2 നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ബാക്കി റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? 3x = നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റി എഴുതി അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ ആ RHSൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ അതിനെ ആദ്യം എടുത്തെഴുതുക. അതിനുശേഷം മാത്രം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടേംസിനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് നമ്മൾ എഴുതാം. അവിടെ ആ സൈഡ് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക?
എടുത്തെഴുതുക. അതിനുശേഷം ബാക്കി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക. therefore ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന 2-നെ ആയുള്ള മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. therefore ഈ 2 അല്ലാതെ ബാക്കി വരുന്ന ടേമായ 3x ഇവിടെ എടുത്തെഴുതി. ഈ +2 എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇക്വാളിറ്റി എഴുതി. ആ ആദ്യ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന 8-നെ ഞാൻ എടുത്തെഴുതി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ 2-നെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. therefore the relation become -2. therefore 3x is equal to 8 minus 2 എത്രയാണ്? 6 അല്ലേ? therefore നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷനിലേക്ക് ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ എന്തിന്റെ ഏത് ടേമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറിന്റെ പ്രസൻസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്? 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ പ്രസൻസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 3x എന്ന് എഴുതി കഴിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 into x. അതായത് 3x എന്ന് പറയുന്ന ആ തന്നിരിക്കുന്ന ടേമിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ? therefore ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 3x എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 into x is equal to 6 എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി? എക്സിനെ മാത്രം മതി. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാകുന്ന 3 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 3 ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ 3 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സിനോട് കൂടെ 3 എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ 3 ഇവിടുന്ന് LHS റിമൂവ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ആർട്ടിസിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. therefore ഈ 3 നമ്മളിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈക്വൽ ടു ആർട്ടിസിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പറിനെ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക 6. ഇവിടെ 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം? എക്സിനോട് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കും. therefore ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ ആർട്ടിസിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഏത്? ഡിവിഷൻ. therefore ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ 3 into എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ആയിട്ട് മാറും. that is the value of x is equal to 6 divided by 3 which is equal to 2. therefore ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം? the value of the x is root of the equation is 2 ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന കിട്ടിയ വാല്യൂ ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്? 2a വരത്തുള്ളൂ. അതായത് 3x plus 2 is equal to 8 ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 8നോട് ഈക്വൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തേ വരാവൂ? 2a വരാവൂ അല്ലേ? therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇവിടെ നമുക്ക് വെരിഫൈ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ റൂട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. that is 3x plus 2 is equal to 8 വരണമെന്നാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതനുസരിച്ച് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സിന്റെ റൂട്ട് എന്താണ്? 2 ആണ്. therefore 3 into 2 plus 2 equal to എന്ന് എഴുതാം 3 into 2 6 plus 2 then 6 plus 2 എത്ര? 8. therefore ഈ കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ഇക്വാളിറ്റി അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രൂ ആണ്. therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ശരിയാണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടെ എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. സോ ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച മോഡലാണ്, ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം, ബാക്കി 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 7x plus 7 is equal to 8. ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്, കാരണം ഇക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ ആയ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എക്സിന്റെ പവർ എന്താണ്? 1 ആണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ 1 വേരിയബിൾ ആണ്. ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. സോൾവ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സൊല്യൂഷൻ കാണുക, റൂട്ട് കാണുക, എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണുക. എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് എക്സ് അല്ലാതെ LHS എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ഒരു 7 എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എക്സിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട 7 എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ +7 എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ LHS റിമൂവ് ചെയ്ത് ആർക്സിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ +7 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് മാത്രമല്ല എക്സ് മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ, അതായത് 8 എടുത്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്?
ഈ 7 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ LHS എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. therefore ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. that is അഡീഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ. therefore 8 minus 7 that is x is equal to 8 minus 7 is 1. x is equal to 1. ഇതാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. that's all for the first question. again the second question number 2. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് ഇതൊരു ഈ റിലേഷൻ എന്താണ് ഈക്വാളിറ്റി ആണ്. ഈക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഈക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഈ ഈക്വാളിറ്റിക്കകത്ത് വേരിയബിൾ ആയ എക്സ് 1 2 3 4 തവണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ റെപ്പറ്റീഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ആ 4 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സിനെ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറ്റണം ഒരൊറ്റ എക്സ് ആയിട്ട് മാത്രം മാറ്റി കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ഈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിംപ്ലിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുറന്നു കൊടുക്കണം. അതായത് ഇവിടെ ഏറ്റവും അകത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും അകത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഏതാണ് ഈ x-1 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാക്കറ്റ്. അതിന് തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് 4 - 5 × x-1 ബ്രാക്കറ്റ്. അതിന് പുറത്തുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഇത് 3 × x- എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രാക്കറ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം അതേപടി എഴുതിയതിനു ശേഷം ഈ x-1 എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാക്കറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. x-1 എന്ന ബ്രാക്കറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് -5 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 5 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സിമ്പിളും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. therefore ആ -5 എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ -1നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സോൾവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് -5 എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. ആ -5 എന്ന ടേം എന്തിനു ബാധകമാണ് എക്സിനും ബാധകമാണ് ഈ -1നും ബാധകമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് രണ്ടിനും എന്ത് ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം അതേപടി എഴുതുന്നത് that is 5x - 3 ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഇൻറ്റു ആ x - 4 എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് -5 എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ശരിക്കും ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് -5 എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. that is -5 × x is -5x. again -5 × -1 -5 × -1 is +5 that is +5. ഇനി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക. 1 2 ഈക്വൽ ടു അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ 4x - 7. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഏതാണ് ഈ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക അതിനകത്തുള്ള സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ആയി നടത്തുക. അതായത് അതിനകത്ത് -5x എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ട് 4 and +5. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ളതിനേക്ക് അതേപടി നിർത്തുന്നു 5x - 3 × x നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ കാരണം ഈ മൈനസുമായിട്ടല്ല ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ടേംസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. therefore ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് 4 ഒരു നമ്പറാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കൂടാതെ 5 ഒന്നുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ്സിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് എഴുതുന്നു. therefore 4 + 5 that is 9. ഇനി ബാക്കി എന്തുണ്ട് x എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. therefore അതിനെ മാത്രം എടുത്തെഴുതുന്നു -5x. ഇനി ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഏതിൻ്റെയാ ഇതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു. അടുത്തുള്ള പേരിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 4x - 7. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു 9 - 5x എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോമിന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ആയി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പുറത്തുള്ള മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ -1 എന്ന അർത്ഥം.
Therefore, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ 1ന്റെ പ്രസൻസ് യൂണിറ്റ് ആയ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ ഉള്ളൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ -1ന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. -1 എന്ത് ചെയ്യണം 9ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ -5x നും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Therefore, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതുന്നു 5x -3 into x -1 into 9 is -9 and -1 into -5x is plus 5x equal to 4x minus 7. ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം. ദാറ്റ് ഈസ് 5x -3 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട്, എക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ടേമായ 5x ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് 5x. എക്സ് പ്ലസ് 5x എത്രയാണ് 6x minus 9 is equal to 4x minus 7. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ -3 എന്ന് പറയുന്നത് -3 ഇൻറ്റു എന്നൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, പഴയ കണക്ക് തന്നെ -3യെ 6x മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, -3യെ -9 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Therefore 5x -3 into 6x is -18x -3 into -9 is plus 27 is equal to 4x minus 7. Again, ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്, 1 2 3 ടേംസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിന്റെ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്, 5x ഉണ്ട് -18x ഉണ്ട് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 5x minus 18x is minus 13x plus 27 equal to 4x minus 7. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഒരു ടേം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ട്, എക്സിന്റെ ഒരു ടേം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഉണ്ട്. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സിന്റെ ടേംസിനെ എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസിനെ എല്ലാം അടുത്ത സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഏതെങ്കിലും സൈഡിലാകും, ഒന്നെങ്കിൽ RGC കൊണ്ട് എക്സിന്റെ ഈ -13xനെ RGC കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ 4xനെ LHC കൊണ്ടുപോകാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺവിൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ -7നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, LHSലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ -13xനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, RHSലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. Therefore ഇവിടെ LHS അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഓൾറെഡി -13x എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാം, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 27 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Therefore 27 അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് എടുത്ത് എഴുതി. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം -7x -7 എങ്ങോട്ട് വരുന്നു, LHSലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ 7 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തേക്കുക. അതാണ് ഈ മൈനസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 7നെ ഇവിടെ കുറച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ LHS വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ 7നെ ഇവിടെ കൂട്ടണം. ദാറ്റ് ഈസ് +7 ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ RHSൽ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്, ഒരു 4x ഉണ്ട്. 4x ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ 13xനെ -13xനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു, RHSലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ -13x RHSലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും, +13x ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് +13x. Therefore 27 + 7 that is 34 equal to 4x plus 13x is 17x. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, എക്സിന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ വേണ്ടത്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സൈഡിൽ എക്സിനെ മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 17x എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 17 into x അല്ലേ. 17 എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സോനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണ് 17 ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ സൈഡിൽ നിന്ന് LHSലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും, റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആയ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും. Therefore ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന 34 17 എന്തായിട്ട് മാറി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 17 ഈക്വൽ ടു x. ദാറ്റ് ഈസ് 34 by 17 is equal to 2 equal to x. Otherwise x, the value of x is equal to 2. അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷനുകളിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 2 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും.
അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിരുത്തി ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ടെക്സ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് the length of a rectangle is 3 cm more than its breadth. If the perimeter is 18 cm, find its length and breadth. നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി. ഇങ്ങനെ വരും, the length of the rectangle, റെക്ടാങ്കിളിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 3 cm more than its breadth. ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ 3 cm എന്താണ് കൂടുതൽ, more than കൂടുതലാണ്. If the perimeter is 18 cm, റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് is 18 cm, find its length and breadth. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്, ഇത് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് L is equal to 3 cm more than its breadth. അതിന്റെ ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ, 3 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അഥവാ അഡീഷൻ. The length of the rectangle is 3 cm. L is equal to B plus 3 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ, length of the rectangle is equal to B plus 3 സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതി, ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ അഥവാ ആൻസർ. ആൻസർ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡയഗ്രാം സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. ഈ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതാം. ലെറ്റ് L is equal to length of the rectangle and B is equal to breadth of the rectangle. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് 3 സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് L is equal to B plus 3. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് 18 സെന്റിമീറ്റർ. ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചുറ്റളവ്, ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അല്ലെ. ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഈ സൈഡ് L, ഈ സൈഡ് B. റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, L ആയിരിക്കും. ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, B ആയിരിക്കും. പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ്, ചുറ്റുമുള്ള അളവ്. അതായത് ഈ 4 വശങ്ങളുടെയും കൂടെ എന്തായിരിക്കും, സം ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പെരിമീറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് P is equal to length plus breadth plus again length plus breadth അല്ലേ, which is equal to L എത്ര ആവശ്യമുണ്ട്, 2 തവണ ഉണ്ട്. L plus L that is 2L plus B plus B that is 2B ആണോ. therefore ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 into L plus B. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫോർമുല, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഫോർമുല. അതായത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് 18 സെന്റിമീറ്റർ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പെരിമീറ്റർ ഈസ് P is equal to റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആയ 2 into L plus B എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെങ്കിലും 18 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലിന്റെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇതിനകത്ത് നോക്കുക, നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ, 2 into L plus B is equal to 18. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എല്ലിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. എൽ എന്താ, B plus 3. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, എല്ലിന്റെ വാല്യൂ വേണം, ബിയുടെ വാല്യൂ, നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണോ വില, ആ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നിന്നും L എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും, B plus 3 ആണെന്ന് കിട്ടും. അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 becomes 2 into L പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം, B plus 3 plus B is equal to 18. Now
2 into b plus b, രണ്ട് b യുടെ കൂട്ടിയിടുമ്പോഴത്തേക്കും 2b plus 3 is equal to 18 ആണോ? ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ 2bക്കും ബാധകമാണ്, 3ക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 2നെ ആർക്ക് കൊടുക്കാം? 2bക്കും കൊടുക്കാം, അതുപോലെ 2നെ ആർക്ക് കൊടുക്കാം? 3ക്കും കൊടുക്കാം. സോ ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ 2 into 2b plus 2 into 3 is equal to 18. 2 into 2b is 4b plus 6 is equal to 18. ഇത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അവസാനം കിട്ടിയത് എന്താണ്? ഒരു ഇക്വാളിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ ആയ b ഉണ്ട്. b യുടെ പവർ എന്താണ്? 1 ആണ്. Therefore the given equation is a linear equation in one variable. ഏതാ വേരിയബിൾ? b. ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാതെ തൊട്ടും പഠിച്ചോണൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് ആണല്ലോ, 4b ഉണ്ട് 6 ഉണ്ട് അല്ലേ? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 6 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? RBC കൊണ്ടുവരണം, b യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അവിടെ 6 ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തേക്കണം, അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താകും? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. Therefore 4b is equal to 18 minus 6, that is 4b is equal to 12. Therefore ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? b യുടെ വാല്യൂ അല്ലേ വേണ്ടത്? b യുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 എന്തൊക്കെ b യോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം. Therefore b is equal to ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ അപ്പുറത്തോപ്പം എന്താവും? ഡിവിഷൻ ആവും. Therefore 12 divided by 4 which is equal to 3. Therefore ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? b is equal to 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? 3 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലെങ്ത് കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടേ? ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു? 3 സെന്റിമീറ്റർ. എന്തുകൂടെ വേണം? ലെങ്തിന്റെ വാല്യൂ വേണം. ലെങ്ത് that is L is equal to equation number 1 ൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? length is equal to L is equal to b plus 3. Therefore from equation number 1 L is equal to b plus 3 which is equal to b യുടെ വാല്യൂ എത്ര ഇവിടെ? 3 plus 3 which is equal to 6 സെന്റിമീറ്റർ. അതായത് അബാക്കസിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ തന്നിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് 6 സെന്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് 3 സെന്റിമീറ്റർ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലെങ്ത് നീളം 6 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 3 സെന്റിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. Divide 300 into 2 parts so that half of one part may be less than the other by 14. അതായത് 300 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്? സോ ദാറ്റ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് വൺ, ഒരു പാർട്ടിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ പാർട്ടിനേക്കാൾ എത്ര കുറവായിരിക്കണം? 48 കുറവായിരിക്കണം. എന്നാൽ 300 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ ഒരു വയറിന്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു വയറ്, ഈ ഒരു വയറിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് 300 സെന്റിമീറ്റർ എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ 300 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വയറിനെ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. എടുത്ത വയർ ബി, എ ബി പോയിന്റ്സ്, ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ടെർമിനൽ പോയിന്റ് എ ബി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. സി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റിലൂടെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു. അതാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിന് ഞാൻ ഈ ലെങ്തിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 300 ആയിരുന്നു. ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മറ്റേ പാർട്ട് എത്രയായിരിക്കും? 300 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവര്? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 300 എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു പാർട്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പാർട്ട് 300 മൈനസ് എക്സ്. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുക. ഡിവൈഡ് 300, സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഡ് 300 into 2 parts so that the half of one part may be less than the other by 14. അതായത് ഈ 300 എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെങ്ത് ഉള്ള വയറിനെ സി കൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ഒരു പാർട്ടിന്റെ പകുതി, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ഹാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മേ ബി ലെസ് ദാൻ ദ അതർ ബൈ 48. മറ്റേ പാർട്ടിന്റെ എത്ര കുറവായിരിക്കണം? 48 വാല്യൂസ് കുറവായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ 2, the half of the one part is equal to 48 less than the other part. So x by തന്നിരിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? x by 2 is equal to 300 minus x minus 14.
ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ പാർട്ടീഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രാക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് x/2 is equal to ഇവിടെ എന്ത് കിടക്കുന്നത്, ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ആ വാല്യൂ എന്താണ്, ഇക്വേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 300 മൈനസ് എക്സിനെ, എക്സിൽ നിന്ന് എന്തിനെ കുറച്ചിരിക്കുന്നു, 48നെ കുറച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് -48 ഇതിനോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, 300 മൈനസ് എഴുതിയത് ഇറ്റ് ഈസ് 48 ലെസ് ദാൻ ദിസ് വാല്യൂ. 300 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എന്തിനെ കുറച്ചിരിക്കുന്നു, 48നെ കുറച്ചിരിക്കുന്നു. Therefore 300 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് 48 എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളതെല്ല പ്രസക്തി ഇല്ല. It is equal to, that is x/2 is equal to, ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, 300 ഉണ്ട് 48 ഉണ്ട്. 300 മൈനസ് 48 ചെയ്യാം. 300 മൈനസ് 48 become 252. ബാക്കി എന്തുണ്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മൈനസ് എക്സ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ വേണ്ടത്, അപ്പൊ എക്സുകളെ എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം, ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, x/2 ഒരു ടേം ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു മൈനസ് എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് ടേംസിന്, എക്സിന്റെ രണ്ട് ടേംസിന് ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന x/2 ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, 252 എക്സിനെ കുറച്ചിരിക്കുന്നു. Therefore ആ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും, എക്സിന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, LHS കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും, കൂട്ടും. Therefore x/2 പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 252. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് x/2 പ്ലസ് അര എക്സ് പ്ലസ് ഒരു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3/2 x is equal to 252. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എക്സിനെ മാത്രം, എക്സിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ്ട്രാ കിടക്കുന്ന 3/2 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു വാല്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ആർസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. നോക്കുക 3/2 എന്ത് ചെയ്തേക്ക് എക്സിനോട് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് x is equal to 252 divided by 3/2. That is x is equal to, രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു, ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, അടിയിലെ ഫ്രാക്ഷന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. That is x is equal to 252 into 3/2 reciprocal 2/3, which is equal to, therefore x is equal to 3 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 8 3s are 24, 1 balance. X is 168. അതായത് ഈ 300 എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂവിനെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും, 168 വരും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, 300 മൈനസ് 168 is equal to 132. That is, ആ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച്, അതായത് 300നെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ടുകളിൽ എന്ത് വേണം, ഒരു പാർട്ടിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ പാർട്ടിനേക്കാൾ 48 കുറവായിരിക്കണം. അത് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് എന്തായിട്ട് വരും, 168 പാർട്ടായിട്ട് വരും. ആൻഡ് മറ്റേ പാർട്ട് എത്ര വരും, 132 ലെങ്തിലും വരും. So that's all for this session. Thank you.